کے بابرکت جلالی اور فضل نامی آپ سب کو سلام۔ آج میں خداوند کا شکر کرتی ہوں کہ خداوند آپ کے درمیان لے کر آیا اور میں کلیسیا میں آئی ہوں، یہ خدا کا بہت بڑا فضل ہے۔ اور خداوند کا شکر کرتی ہوں خدا کے خادم پاسٹر جی کے لیے کہ انہوں نے مجھے دعوت دی تاکہ میں آپ کے چرچ میں آ کر خدا کے زندہ پاک کلام کی منادی کروں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ سب اپنے آنکھوں کو بند کریں گے اور کلام کے لیے دعا مانگیں گے۔ اسی میں ہمارے پیارے زندہ جلالی آسمانی باپ، شکر گزاری کرتے ہوئے اس وقت ہم تیری حضوری میں جھکتے ہیں اور تیرا شکر ادا لاتے ہیں رات بھر تیری رحمت کے لیے، کہ خداوند تیری رحمت والا ہاتھ ہم سب پر ٹھہرا رہا۔ آج کی تیری سب شفقت کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں جو خداوند تو نے ہماری زندگیوں میں ایک اور نیا خوبصورت دن دیا، زندگی دی، زندوں کی زمین پر زندہ رکھا تاکہ اپنے زندہ خدا کے عبادت کریں، تیری بندگی کریں، تیری تمجید و تعظیم کریں اور اس لائق طور سے کریں جس لائق تو ہے، کیونکہ خدا باپ تو ہی قدرت، حشمت، عزت و تعظیم کے لائق ہے۔ خدا باپ ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ ہم اپنے اس زندہ جلالی آسمانی باپ کی عبادت کرتے ہیں جو آسمان پر بلند مقاموں میں پاک تخت پر تخت نشین ہے، جس کی نگاہیں اپنے لوگوں پر ہیں، جس کے کان ہمیشہ راست بازوں کی دعاؤں پر لگے رہتے ہیں۔ خدا باپ ہم تیرا شکر کرتے ہیں تیری خوبصورت الہی محبت کے لیے جو خدا باپ تو نے اپنے بیٹے کے وسیلہ سے ہم سے میل ملاپ کر لیا تاکہ ہم بھی تیرے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں، جس وقت چاہے تیرے قدموں میں آئے اور تجھے باپ کر سکیں۔ خدا باپ تیرا شکر کرتے ہیں، خدا باپ تیرا شکر کرتے ہیں کہ یسوع جی تو اسی لیے دنیا میں آیا تاکہ ہمارے گناہوں کا کفارہ دے، ہمیں پاک اور صاف کرے، ہم تیری عبادت کریں، تیرے نام کی شکر گزاری کی قربانی کو گزاریں اور تیرے نام کا شکر کریں۔ خدا باپ میں تیرے خادم کو کے لیے دعا کرتی ہوں جنہوں نے یہ چرچ خدا باپ سنبھالا ہوا ہے، تیرے لوگوں کو کلام کی باتیں سکھاتے ہیں، ایک اچھے راستے پر لے کر چلتے ہیں۔ خدا باپ تو ان کو بڑی برکت دے اور زیادہ اپنے جلال کے لیے استعمال کر، ان کے خاندان کے ساتھ ہو اور کلیسیا کے لیے خدا باپ تیرا شکر کرتی ہوں۔ آج جب کہ خدا باپ میں تیری زندہ پاک کلام کو شیئر کروں تو خدا باپ ان کے ذہنوں کو، ان کے کانوں کو کھول تاکہ خدا باپ آج جو بھی کلام کا بیج بویا جائے وہ تیری طرف سے ہو۔ خدا باپ تیرا پاک روح ہم سب کے ساتھ ہم کلام ہو تاکہ کلام کے وسیلہ سے ایک ایک جان برکت ہے۔ اور آج خدا باپ جہاں جہاں تیرا نام لیا جا رہا ہے خدا باپ تو اپنے لوگوں کو برکت دینا، اپنے خادموں کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرنا۔ خدا باپ جو ایمان کے ساتھ تیرے گھر میں آتے ہیں شفا لینے کے لیے ان کو شفا دینا، اور جو تیرے کلام کی بھوک پیاس رکھتے ہیں تو ان کو صحت آسودہ کرنا۔ یسوع جی میں اپنے آپ کو بھی تیرے پاک جلالی زخمی ہاتھوں میں سونپ دیتی ہوں۔ یسوع جی آج میں نہیں بلکہ تو مجھ سے ہو کر ہم سب کے ساتھ کلام ہونا۔ یسوع جی میرے ہونٹوں کو چھو اور پاک کر میری زبان کا ذمہ لے۔ آج میں نہیں خدا باپ، آج تیرا پاک روح ایک ایک جان کے ساتھ ہو اور نئی برکت کو لے کر اپنے گھروں کو جائیں، اور آج کا دن ہمارے لیے باعث برکت ہو، آج کا دن ہمارے لیے مبارک ثابت ہو۔ یہ سب کچھ مانگ لیتے ہیں تیرے زندہ اور جلالی نام سے، آمین۔ خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے نیا عہد نامہ مقدس یوحنا عرف کا مکاشفہ 3 باب اور اس کی 14 آیت میں آپ کے سامنے پڑھوں گی۔ جو آمین اور سچا اور برحق گواہ اور خدا کی خلقت کا مبدا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ہی مقدس یوحنا 1 باب 9 سے 11 آیت۔ میں یوحنا جو تمہارا بھائی اور یسوع کی مصیبت اور بادشاہی اور صبر میں تمہارا شریک ہوں، خدا کے کلام اور یسوع کی نسبت گواہی دینے کے باعث اس ڈاکو میں تھا
جو پتمس کہلاتا ہے کہ خداوند کے دن روح میں آ گیا اور اپنے پیچھے نرسندے کسی یہ ایک بڑی آواز سنی کہ جو کچھ تو دیکھتا ہے اس کو کتاب میں لکھ کر ساتوں کلیسیوں کے پاس بھیج دے، یعنی افسس اور سمرانا اور پرگمن اور تھیاتیرا اور سردیس اور فلدلفیا اور لودیکیا میں۔ یہ 7 کلیسیوں کو کیا نام دیے گئے ہم پڑھتے ہیں۔ ساتوں کلیسیوں کے بارے میں جب کتاب میں لکھنے کے لیے کہا گیا تو خداوند یسوع المسیح کے وہ خوبصورت نام جو بہت سارے ناموں میں سے ہیں، یہاں 7 کلیسیوں کے بارے میں کہا گیا، تو ہر کلیسیا کو خداوند یسوع مسیح کو مختلف نام دیے گئے۔ ہم دیکھیں گے کہ 7 کلیسیوں کو جو نام دیے گئے وہ میں آپ کے سامنے پڑھوں گی، اور جو میری مرکزی آیت ہے اس کو ریپیٹ کروں گی۔ پہلی کلیسیا تھی افسس کی کلیسیا۔ آپ جانتے ہیں مقدس یوحنا عارف کا مکاشفہ، خداوند یسوع مسیح اپنے شاگرد یوحنا کو بہت پیار کرتے تھے اور انہی کی منادی سے وہ پتمس کے جزیرہ میں تھے، قید خانہ میں ڈالے گئے تھے۔ تو وہ خداوند کے دن روح میں آ گئے اور انہوں نے کیا دیکھا؟ خداوند یسوع مسیح نے اپنے خوبصورت ناموں سے ان کا اس کو متعارف کروایا۔ پہلی کلیسیا افسس کی کلیسیا جو اپنے ہاتھ میں ستارے لیے ہوئے ہے اور سونے کے 7 چراغ دانوں میں پھرتا ہے۔ 7 ستارے کلیسیائیں ہیں اور 7 چراغ دان خدا کی 7 روحیں۔ ان کو میں ایکسپلین بھی کرتی جا رہی ہوں 7 کلیسیاؤں کو۔ سمرانا کی کلیسیا، اس کو جو بتایا گیا جو اول اور آخر ہے، جو مر گیا اور زندہ ہوا۔ جو شروع سے تھا، جو ہے اور جو آنے والا ہے۔ جو میں نے پڑھا جو اول اور آخر ہے، جو مر گیا اور زندہ ہوا، وہ شروع سے تھا اور جو ہے اور جو آنے والا ہے۔ تیسری کلیسیا کے بارے میں ہم جانیں گے۔ تیسری کلیسیا پرگمن کی کلیسیا، جس کے پاس 2 دھاری تیز تلوار ہے، یعنی کہ خدا کا کلام۔ اب ہم دیکھتے ہیں چوتھی کلیسیا کی، تھیاتیرا کی کلیسیا، خدا کا بیٹا جس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند ہیں، یعنی کہ وہ نور ہے، اور پاؤں خالص پیتل کی مانند ہے۔ خالص پیتل جو ہے وہ عدالت کو ظاہر کرتا ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ دنیا کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ اب ہم 5ویں کلیسیا کے بارے میں جانیں گے، سردیس کی کلیسیا، جس کے پاس خدا کی 7 روحیں اور 7 ستارے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے فلدلفیا کی کلیسیا، جو قدوس اور برحق ہے اور داؤد کی کنجی رکھتا ہے، جس کے کھولے ہوئے کو بند نہیں کر سکتا اور بند کیے ہوئے کو کھول نہیں سکتا۔ یہ 6ویں کلیسیا۔ اب 7ویں کلیسیا، جو آمین اور سچا اور برحق گواہ ہے۔ اور خدا کی خلقت کا مبدا ہے۔ خلقت کا مبدا جس کے پاس دنیا کا کل اختیار ہے۔ ہم 7 کلیسیوں کے بارے میں جانیں گے جو لودیکیا کی کلیسیا کو نام دیے گئے۔ اب جو خداوند یسوع مسیح نے اپنے نام مقدس یوحنا عارف کو دیے، وہ میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنایا۔ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ آمین کا کیا مطلب ہے؟ ایسا ہی اور کوئی بتا سکتا ہے؟ آمین خدا کا نام ہے۔ کس کا؟ خدا کا، جو آمین۔ چلیں آج ہم اس کے بارے میں جانیں گے۔ آج جو میری مرکزی آیت ہے، باہر لے کے چلو، میری امی کو بتا، دادی میری دادی باہر گئی، دادی کو بتا۔
आमीन का मतलब है खुदावंद यीशु अल-मसीह। मुकाशवा 22 बाब की 13 आयत में मैं अल्फा ओमेगा, अव्वल आखिर, इब्तिदा इंतहा हूँ। और फिर हम देखते हैं और सच्चाई से भरपूर खुदा का कलाम, कलमाए खुदा। सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी, यानी कि खुदा का कलाम। और बरहक गवाह, हकीकत से, हक से भरपूर, जो ये कहता है रब हक और जिंदगी में है। हक की गवाही देने वाला, हकीकत और सच्चाई की गवाही देने वाला, और खुदा की खलकत का मौका, यानी कि पूरी दुनिया का इख्तियार उसके पास है। और वो जो कहता है कदसवती की अंजीर और कहा आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। दुनिया में जितने भी मजहब हैं वो सब आमीन कहते हैं। मुसलमान हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, मसीह हैं। अभी जो बहन इधर खड़ी थी दुआ करी होकर बोलो आमीन आमीन। तो जब मैंने कलामे मुकद्दस को पढ़ा तो मुझे बहुत खुशी, मेरी रूह खुश हो गई कि दुनिया में खुदा ने ऐसा इंतज़ाम कर दिया कि हर एक के मुंह पर अपने बेटे का नाम रख दिया। हर बात में अगर हम किसी को बरकत देने लगते हैं तो कहते हैं आमीन। अगर कोई अच्छी दुआ देते हैं, कोई सफ़र पर रवाना होने लगता है कि खुदावंद आपके साथ हो, आमीन। हर बात में हम आमीन कहते हैं कि ऐसा ही हो, लेकिन जो हकीकत में है वो हम अपने जिंदा खुदावंद यीशु मसीह का नाम अपने होठों पर लेकर आते हैं। और आज जो कोई मर्जी करे, मसीह को माने या ना माने, लेकिन यीशु का नाम खुदावंद उनके होठों पर रख दिया, उनके मुंह में रख दिया कि वो आमीन कहते हैं। मैंने कहा देखो कैसी बड़ी बात है, हम पर फजल हुआ है, हमें वो नाम दिया गया जो सब नामों से आला है। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि ये जो हमें नाम दिया गया, इसका नाम है हमारे खुदावंद यीशु मसीह का, जो कि खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं जो आमीन और सच्चा बरहक है। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने नाम का तारक करवाया, अपने आप को जाहिर किया मुकद्दस नाम पर। तो अगर हम आमीन को जानते हैं, हर एक ये जानता है कि आमीन का मतलब है ऐसा ही हो, लेकिन जो पीछे गहरा मुकाशवा है वो यीशु का नाम है। जितना मर्जी निचूड़े साई कहते रहेंगे, कोई माने या ना माने, लेकिन हम अपने उस जिंदा जलाली आसमानी बात की प्रस्तिश करते हैं, उसकी इबादत करते हैं जिसका नाम सब नामों से आता है। हम खुदा का शुक्र करते हैं। अगर हमें कोई अच्छी चीज मिलती है, जी आपको खुदा ने बरकत दिया, आमीन। किसने बरकत दिया? हमारे जिंदा मसीह। हर बात में हम आमीन कहते हैं। आज जब आप आने वाले दिनों में किसी मुस्लिम को, किसी हिंदू को, सिख को, आजकल यूट्यूब पे हर चीज़ है, जब वो आमीन कहते हैं तो आपकी रूह खुश हो जाएगी कि मेरे यीशु का नाम आमीन है। और खुदा ने हर एक के मुंह के अंदर रख दिया अपने बेटे का नाम आमीन, जो अव्वल भी है और आखिर भी है। अगर हम मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब उसकी 1 से 3 आयत पढ़ते हैं, वहाँ खुदा उनके जिंदा पाक कलाम में लिखा है, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था, यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीज़ें उसके वसीला से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हो उसमें से कोई चीज़ भी उसके बगैर पैदा नहीं। खुदावंद यीशु मसीह बाप की स्लब में थे जब खुदा ने कहा रोशनी हो जा तो रोशनी हो। और फिर खुदा ने जमीन व आसमान को पैदा किया। जमीन वीरान और सुनसान थी और गहराव के ऊपर अंधेरा था और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी। और खुदा ने कहा रोशनी हो जा और रोशनी हो गई। और
जो खुदा कहता है मैं नूर हूँ, मैं दुनिया में आया हूँ, रोशनी हो गई, नूर चमक गया, रोशनी ही रोशनी हो गई। जो खुदा भी है, जो रूह भी है, और जब खुदा ने कहा रोशनी हो जा तो क्या हुआ? रोशनी हो गई, क्योंकि इसीलिए खुदा ने कहा मैं दुनिया का नूर हूँ। और कलमा वजूद में आ गया। जब खुदा ने कहा रोशनी हो जा तो कलमा वजूद में आ गया। और उस वक्त बेटा कहाँ था? वो बाप की सत में था, यानी कि बाप के अंदर था। जो नूर बनकर इस दुनिया में आया, जो ये इरशाद फरमाते हैं कि दुनिया का नूर मैं हूँ। खुदा यीशु मसीह कहते हैं दुनिया का नूर मैं हूँ और मैं बाप से निकला हूँ। इब्तिदा इंतहा मैं हूँ। खुदा यीशु मसीह फरमाते हैं दिन का आगाज हम सलाम से शुरू करते हैं। हम जितने भी मसीह लोग हैं आपस में घर में जब सुबह उठते हैं तो हम एक दूसरे को बड़ों में इज्जत करते हैं और हम सलाम करते हैं, क्योंकि ये हमारे घर में ये एक सिलसिला है। अगर बच्चे हैं तो वो सलाम करेंगे, अगर बड़े हैं तो वो दुआ देते हैं और उनको बरकत की दुआ देते हैं। तो जब हम दिन का आगाज करते हैं सलाम, और हम सुबह सवेरे जब सलाम करते हैं हम यीशु के नाम से करते हैं। कलाम में लिखा है जो काम या कलाम करते हो यीशु मसीह के नाम से करो। अगर हम जो भी काम करें सबसे पहला काम क्या है? हमारा एक दूसरे को सलाम करना। तुम पर सलामती हो, इसका मतलब है कि तुम पर सलामती हो। और सलामती का शहजादा कौन है? हमारा खुदा यीशु मसीह। हमारे खुदावंद यीशु मसीह, हम उनके नाम से दिन का आगाज करते हैं और एक दूसरे से जब मिलते हैं यीशु अल मसीह का नाम हमारे होठों पर होता है कि जो भी काम करते हो या कलाम करते हो, अगर सुबह उठ के काम करने से पहले हम मसीह का नाम लेते हैं तो सलाम तुझ पर सलामती हो, तो हम यीशु मसीह के नाम से दिन का आगाज करते हैं। और जब एक दूसरे से जब भी मिलते हैं हम एक दूसरे को सलाम करते हैं, तब भी हम यीशु का नाम लेते हैं कि तुम पर सलामती हो। और हमारे होठों पर यीशु मसीह का नाम होता है, क्योंकि अभी मैंने आज पढ़कर बताई कि जो भी हम काम करें या कलाम करें यीशु मसीह के नाम से करें। सलाम भी हम करते हैं तो यीशु मसीह के नाम से। अगर हम सोने लगते हैं दुआ करते हैं तो दुआ करके जब हम कहते हैं आमीन, अब सो गए, आमीन का लफ्ज भी हम यीशु का नाम लेकर सो जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कलाम मुक़द्दस में मुक़द्दसा मरियम के पास जब जिब्राइल फरिश्ता आता है और उसको कहता है सलाम तुझको जिस पर फजल होता है। जितने भी अंबिया आए, आप कलाम मुक़द्दस में पढ़ कर देख लें, किसी फरिश्ता ने किसी नबी को सलाम नहीं किया सिवाय मुक़द्दसा मरियम के। और वो अंदर आके मुक़द्दसा मरियम को कहता है कि सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ, खुदावन तेरे साथ है। इसलिए सलाम किया गया कि खुदावन यीशु मसीह की पैदाइश मुक़द्दसा मरियम के वसीला से होने वाली थी और उस पर सलामती चाहिए। अगर हम सुबह सवेरे उठकर कुछ गोरे हैं, कुछ पढ़े लिखे हैं, वो सलाम नहीं करते, वो गुड मॉर्निंग कहते हैं। तो जब हम गुड मॉर्निंग सुबह कहते हैं तो मुक़द्दसा 22 बाब और उसकी 12 आयत में लिखा है मैं दाऊद की असल व नस्ल का चमकता हुआ सितारा हूँ। गुड मॉर्निंग का मतलब कि रोशनी, कि दिन चढ़ गया। जब सुबह यानी रोशनी होती है, सूरज की किरणें निकलती हैं, हम सब कहते हैं दिन निकल आया है और उठ जाते हैं। दिन का आगाज यीशु अल मसीह के नाम से होता है। और फिर हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जो इस दुनिया में आए और उन्होंने सबसे पहले आकर हमारे गुनाहों का कफारा किया और जाने से पहले उन्होंने अपने शागिर्दों को
हुक्म दिया कि तुम यहाँ ठहरे रहो जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले। और फिर क्या हुआ, पाक रूह पर नाजिल हुआ। फिर हमारा खुदावंद यीशु मसीह इतना प्यारा खुदावंद है, अपने लोगों को खूबसूरत तसल्ली दे गया। मुकद्दस यूहन्ना की अंजील और उसका 14 बाब और उसकी 1 से 4 है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, हर इंसान मौत से डरता है, घबरा जाता है कि मैं मर न जाऊं, लेकिन जो मसीह ईमानदार हैं, जिनके पास खुदावंद यीशु मसीह है, वो नहीं डरते, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने हमें बड़ी खूबसूरत तसल्ली दी है कि तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह ही देता। मैं चाहता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, जहाँ मैं हूँ वहाँ भी तुम भी हो। अब जितने भी अंबिया आए, रसूल आए, किसी ने इतनी बड़ी तसल्ली नहीं दी जितनी बड़ी तसल्ली हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने हमें दी कि तुम्हारा दिल ना घबराए। जो खालिस मसीह है, जो जिन्होंने सही मसीह को पहना अपने अंदर दिया है, वो मौत से नहीं डरते। वो कहते हैं मेरी जगह आसमान पर है, मैं यीशु के साथ जाऊंगा, मेरे लिए खुदा ने अच्छी जगह मुकर्रर की है। तो खुदावंद यीशु मसीह ने आने वाले वक्त के लिए हमें पहले ही इससे तैयार किया कि तुम्हारा दिल ना घबराए। जब हम यीशु पर ईमान रखते हैं, उसके मुंह से निकले हुए हर एक लफ्ज पर ईमान रखते हैं कि मेरा यीशु मुझे मौत की उस दलदल से निकाल कर उस जगह पर ले जाएगा जो खुदा ने हमारे लिए तैयार कर रखी है। तो हमें क्या करना है, हमें खुदावंद यीशु मसीह की खूबसूरत बातों को, उसके कलाम को अपने अंदर रख कर वफादारी से, सच्चाई से चलना है। तो अगर हम वफादारी और सच्चाई से चलेंगे तो खुदावंद यीशु मसीह ने जो वादे कलाम मुकद्दस में किए वो हमारी जिंदगी में पूरे होंगे, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह इरशाद फरमाते हैं, मुकाशवा 22 बाब की 12 से 14 आयत का, खुदावंद यीशु मसीह ने इरशाद फरमाया, मैं जल्द आ रहा हूँ, देख मैं जल्द आ रहा हूँ, मैं अल्फा ओमेगा, अव्वल आखिर, इब्तिदा इंतहा हूँ। वो अव्वल भी है, वो आखिर भी है, कि मैं जल्द आ रहा हूँ। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, मैं अल्फा ओमेगा, अव्वल आखिर, इब्तिदा इंतहा हूँ। मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं। जामे धोने से मुराद है जो अपने बदन को खुदावंद के लिए पाक रखते हैं, क्योंकि ज़ाहिरी चीजें दुनिया देखती, दिलों को खुदा देखता है। कोई किसी के दिल को नहीं जान सकता, चाहे मियाँ बीवी 40 साल हो जाए, 50 साल हो जाए, वो उसके दिल को नहीं जान सकता, स्वाय खुदावंद यीशु मसीह। कलाम में जो लिखा है वो पूरा होकर आता है कि सारी चीजें दुनिया देखती है, लेकिन दिलों को खुदा देखता है। मुकद्दस मत्ती की अंजील 5 बाब में मुबारकबादियों में से खूबसूरत मुबारकबादी है, मुबारक है वो जो दिल के पाक है, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। अगर अभी ये कहा जाए कि अपने हाथ खड़े करें, कौन खुदा को देखना चाहता है? सब देखना चाहते हैं। कौन देखना चाहता है खुदा को? सब देखना चाहते हैं। तो क्या अगर हमें खुदा को देखना है तो हमें अपने दिल को क्या करना है? पाक करना है, हर किस्म की बदी से, हर किस्म की ऐबजोई से, हर किस्म के घमंड से। हमारे अंदर आजिज़ी और खाकसारी होनी चाहिए, हमारे अंदर एक खालिस मोहब्बत होनी चाहिए। अगर हम पहला कुरिन्थियों 13 बाब उसकी 13 आयत पढ़ते हैं, गर्ज, ईमान और उम्मीद और मोहब्बत दायमी है, लेकिन अफजल मोहब्बत है। अफजल कौन है? खुदा पाक, वो मोहब्बत है। क्योंकि मुकद्दस यूहन्ना की अंजील में देखे 3 बाब 16 में लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपने इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी। अब खुदावंद यीशु मसीह इसलिए दुनिया में आए ताकि हम हमेशा की जिंदगी पाए, और हमें हमेशा की जिंदगी पाने के लिए अपने आप को तैयार रखना है। उन 10 कवारियों में से 5 कवारी नहीं बनना जो कह रहे थे पता नहीं कब यीशु ने आ जाना, फिर तेल ले आएंगी जाके,
لیکن جو سمجھدار ہیں، جو حکمت دلائی سے بھرپور ہیں، وہ اپنے آپ کو خداوند یسوع مسیح کے لیے تیار رکھتے ہیں. وہ ان کی طرح کہ کسی وقت بھی خداوند یسوع مسیح آ سکتے ہیں. اگر آپ ہر وقت ریڈی ہیں کہ میں تیار ہوں، میں خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں، تو آپ ضرور جائیں گے. تو اگر آپ کا چرچ 10 بجے لگتا ہے، آپ 11 بجے آ رہے ہیں، تو آپ ان 5 سست قواریوں کی طرح ہیں. ہمیں خدا کے گھر میں جو ٹائم دیا جاتا ہے، ہمیں اس کے مطابق چلنا ہے. اگر ہم وقت پر خدا کے گھر میں آئیں گے تو اوپر سے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے اس کی نگاہیں اپنے لوگوں پر ہیں، اس کے کان ہمیشہ راست بازوں کی دعاؤں پر لگے رہتے ہیں. ہمیں وہ کام کرنا جو خدا کو پسند. ہمیں کسی انسان کو خوش نہیں کرنا. ہم کیا انسان کو خوش کر لیں یا خدا کو خوش کر لیں؟ ہم ان میں سے ایک ہی چیز چنیں گے جو محبت ہے. اور ہمیں سب سے زیادہ کس کے ساتھ محبت ہونی چاہیے؟ خدا کہتا ہے جو مجھ سے بڑھ کر کسی اور سے محبت کرے گا وہ میرے لائق نہیں. ہم اپنے آپ سے محبت رکھتے ہیں. ہمیں اول درجہ اپنے زندہ خدا کو دینا، کیونکہ مکاشفہ 22 باب اس کی 12، 13، 14 آیت میں جو میں نے پڑھ کر آپ کو سنایا کہ میں الفا اومیگا، اول آخر، ابتدا انتہا ہوں. مبارک ہے وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں، کیونکہ وہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے. زندگی کا درخت کیا ہے؟ وہ جو باغ عدن میں 2 درخت لگائے گئے تھے، ایک نبوت کی پہچان کا درخت اور ایک حیات کا درخت. اور حیات کا درخت اٹھا لیا گیا آنے والے اس وقت کے لیے جب ہم خدا کی بادشاہی میں جائیں گے تو ہم اس درخت کے پاس جانے کا اختیار پائیں گے جو 12 مہینے ہر مہینے ایک پھل دے گا. وہاں نہ رونا نہ دھونا، نہ بھوک نہ پیاس، نہ آہو نہ نالا، بلکہ ہم ہر وقت خدا کی عبادت کریں گے. اور ہمیں خدا نے اسی لیے بنایا ہے تاکہ ہم اس کی عبادت کریں. جب خدا نے موسیٰ کو 10 احکامات سے پہلا حکم دیا کہ تو خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا تاکہ تیرا بھلا ہو اور جس ملک میں تو رہتا تیری عمر دراز ہو. جس ملک میں بھی ہم گئے، اگر ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں، اس کی بندگی کرتے ہیں، اس کی تمجید کرتے ہیں، اس کی تعظیم کرتے ہیں، کیونکہ وہ جس لائق ہے ہم اس لائق سے کرتے ہیں، تو خدا ہم سے خوش ہے. ہمیں ہر وقت اپنے آپ کو خداوند کے لیے تیار کرنا ہے. جب ہم تیار ہوں گے ہمارے اندر ڈر خوف نہیں کہ پتہ نہیں کب خداوند یسوع مسیح آئے اور اپنے لوگوں کو لے جائے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں ہر روز اپنے آپ کو خداوند کے لیے پاک رکھنا ہے، کیونکہ کلام مقدس سے لکھا ہے مبارک ہے وہ جو دل کے پاک ہیں. کسی نے یسوع کو دیکھا؟ ساری کلیسیا سے پوچھ رہی ہوں، کبھی کسی نے یسوع کو دیکھا ہے؟ آپ کے اندر ڈیزائر ہے کہ میں یسوع کو دیکھوں؟ آپ ہر اس طریقے سے خداوند یسوع مسیح کی عبادت کریں تاکہ وہ آپ پر ظاہر ہو. کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے کلام مقدس میں ارشاد فرمایا جو میرے کلام سے محبت رکھتا ہے وہ میرے باپ سے محبت رکھتا ہے، اور ہم دونوں آ کر اس کے ساتھ سکونت کریں گے. بیٹا بھی آتا ہے اور باپ بھی آتا ہے. میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ہمیں ہر وقت اپنے آپ کو خداوند کے لیے تیار رکھنا ہے. مجھے خداوند یسوع مسیح 14 بار ملے ہیں. ایک بار یسوع مل جائے تو کیا بات ہے. اور 5 بار مجھے خدا باپ آواز کے ساتھ ملے ہیں. 5 بار میں نے خدا کی آواز کو سنا. ابھی چند مہینوں کی بات ہے، ہم دونوں میاں بیوی سو رہے تھے، صبح 2:30 بجے کا ٹائم تھا. خدا باپ میرے کمرے میں آئے، کہنے لگے وینس میں خدا باپ تجھے برکت دینے آیا ہوں.
اور میں ایک دم ان پر ہاتھ رکھا ڈر کے، کہتے کیا ہوا؟ میں نے کہا خدا باپ ابھی آئے ہیں میرے کمرے میں اور انہوں نے آ کر مجھے پکڑا۔ انہوں نے فٹافٹ گھٹنوں کے بال جھک کے اور انہوں نے خدا کی شکر گزاری کی، اور میں سکتے کی عالم میں خدا باپ میرے کمرے میں آئے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اب آج بھی ہم ابراہیم کو یاد کرتے ہیں، خدا جس سے ہم کلام ہوتا تھا، تو ہم ابراہیم کو بڑے اچھے طریقے سے یاد کرتے ہیں۔ تو جس کو یسوع مل جائے، جس کو خدا باپ مل جائے، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ وہ اول بھی ہے اور آخر بھی ہے، جو ابتدا بھی ہے، جو انتہا بھی ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو کیسے تیار کرنا ہے؟ خداوند نے مجھے وہ ساری باتیں بتا دی ہیں تاکہ میں آپ کو آنے والے وقت کے بارے میں بتاؤں، کیونکہ آپ میرے بھائی اور بہن ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی خداوند میں زیادہ وقت گزاریں۔ خداوند یسوع مسیح ایک دم آئے اور اپنے ساتھ کلیسیا کو لے گئے۔ ان میں بھی اٹھائی گئی۔ جب میں اٹھائی گئی تو میں نے آسمان سے زمین پر نگاہ کی، کیونکہ وہاں پہ ایشین گورے کالے سب تھے، جو مقدسین تھے، جو برگزیدہ لوگ تھے، وہ اٹھائے گئے۔ اور جب میں نے آسمان سے زمین پر نظر کی تو بہت سارے لوگ رہ گئے، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا پیچھے ہوتے جاتے، کہتے یہ آسمان پر اٹھائی گئی، ہم رہ گئے۔ کیونکہ جو وقت خدا کو دے گا زیادہ سے زیادہ، خدا اس کے ساتھ ہے۔ تو پھر میں نے دیکھا کہ آسمان کھلا، دنیا میں اندھیرا ہو گیا اور نور ہی نور ہے۔ میں نے ایسا نور دیکھا کہ میں اس کو بیان نہیں کر پاتی، اور جو تاریکی کے فرزند تھے وہ گرتے جاتے تھے، زور زور سے گرتے جاتے تھے، وہ ٹھہر نہیں پا رہے تھے، اور میں خوشی سے خداوند کے جلال کو دیکھتی جا رہی تھی کہ خدا کا کتنا جلال ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میں خدا کی رات ساری عبادت کرتی تھی، خود ہی بائبل پڑھنی، دعا کرنا، ورشپ کرنی۔ صبح میں نے اٹھ جانا چاہتا اور خدا مجھ سے واقف تھا۔ خدا نے مجھے آسمانوں کی سیر کرائی، اور مجھے خداوند فرشتہ آیا اور وہ مجھے آسمان پر لے گیا، دروازہ میرے لیے کھولا گیا۔ جب میں اندر داخل ہوئی تو میں نے دیکھا 3 پرسنالٹی مذبح کے اوپر بیٹھ کھڑی ہیں، اور پہلا سٹیپ، دوسرا سٹیپ، جب میں دوسرے سٹیپ پہ تھی تو مجھے مسح کیا گیا اور میری آنکھ کھل گئی۔ مجھے خدا نے آسمان سے مسح کیا تاکہ میں خوشخبری کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاؤں۔ اگر ہم دل سے، بدن سے، سچائی سے، روح سے خدا کی عبادت کرتے ہیں تو آپ کو آسمانی مقاموں میں لے جائے گا، جس طرح مقدس یوحنا عارف روح میں آسمان پر چلا گیا۔ میں 3 بار آسمان پر گئی ہوں، مجھے فرشتہ خود لینے آیا، اور بہت ساری باتیں ہیں۔ تو میں چاہوں گی کہ میرے آنے سے آپ اور زیادہ خداوند کے نزدیک آئیں، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔ سارے وہ سائنس سمٹم جو نشانیاں تھیں وہ آج اس دور میں پوری ہو رہی ہیں۔ کسی وقت بھی خداوند یسوع مسیح آ سکتے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ جب یسوع میرا آئے تو میں تیار ہوں۔ اب دیکھو، صبح جب ہم اٹھتے ہیں تو ہمارے اندر ایک چیز ہوتی ہے کہ آج سنڈے ہے، ہمیں عبادت پہ جانا ہے۔ تو جب ہمیں عبادت پہ جانا ہے تو کیا ہم جلدی اپنے کام کو ختم نہ کریں؟ جلدی اٹھے، 1 گھنٹے میں پورا گھر نیٹ ہو جاتا ہے، ناشتہ بھی بن جاتا ہے۔ تو کیوں نہ ہم خدا کے گھر میں ٹائم سے پہنچے؟ جس طرح وہ 10 قواریوں میں سے 5 قواریاں تھیں، دروازہ کھلا اور وہ 5 اندر آ گئے۔ اور جو خدا کے لوگ ہیں وہ ٹائم سے وقت پر آئیں گے تو دروازہ کھلا ہوگا، ورنہ دروازہ بند ہو جائے گا۔ تو اگر ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں دیکھی جائے گی 10 بجے کا ٹائم ہے، 11 بجے چلے جائیں گے، پلیز ایسے نہ کریں۔
अब सबसे पहले हम दोनों आए हैं और मुझे फिक्र होती है, हालांकि पास्टर जी ने जो मुझे टाइम दिया था उस टाइम से नहीं आई। इन्होंने कहा 10:30 बजे आप आ जाए। मैंने कहा नहीं, अपने दिल में सोचा क्योंकि मैंने भी तो इबादत करनी है, पूरी इबादत करनी चाहिए। तो हम टाइम से चर्च में आए। ये हमारे माँ बाप ने शुरू से आदत डाली है कि हम वक्त पर खुदा के घर में जाएं ताकि पूरी इबादत करें और खुदा की उस बरकत को साथ लेकर जाएं जो खुदावंद हमें देना चाहता है। अगर हम सुस्त कमारियों की तरह 10 बजे चर्च है, 11:30 आ जाएंगे, 11 बजे आ जाएंगे, तो खुदा तो आपको जानता है। कुछ लोग कहते हैं कौन हमें देख रहा है? वो जो आसमान खुला है, मैंने आसमान पर निगाह की, हर एक चीज नजर आती है, इतनी नजर आती है जैसे आप सब बैठे हैं। खुदा ने हमारी नजर की हदूद को महदूद दायरे में ठहरा दिया, लेकिन खुदा के नजदीक हम सब हैं। हर वक्त खुदा हमें देखता है कि हम क्या कर रहे हैं। अगर कोई चोरी करता है तो कि मुझे कौन देख रहा है? वो देख लो। अगर आप इबादत कर रहे हैं तो खुदा देख रहा है, ये मेरी बंदी है, ये मेरा बंदा है, ये मुझसे प्यार करता है और ये मेरी इबादत कर रहा है, तो खुदा उसको बहुत बरकत देगा। अगर आप बरकत लेना चाहते हैं तो अपने जिंदा मसीहा की इबादत करें। हम बार बार यीशु का नाम लेते हैं, क्यों? क्योंकि उसने हमारी खातिर अपनी जान दी है, हमारे गुनाहों का कफारा किया, हमें पाक और साफ किया। वो आज भी चाहता है कि हम उसके घर में आए, अपने दिलों को पाक करते हुए, अपनी बॉडी को पाक करते हुए, अपने ख्यालात को, अपनी सोचों को पाक करते हुए हम खुदा के घर में इंटर हो तो खुदा की शुक्रगुजारी करें कि खुदा बाप हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने आज हमें ये दिन दिया, ये खूबसूरत वक्त दिया ताकि मैं तेरी इबादत करूं और तेरे उस नाम की तमजीद करूं जो तेरा नाम सब नामों से आला है। तो हमें अपने जिंदा खुदा की इबादत के लिए, उसके नाम की पहचान रखने के लिए हमें खुदा की इबादत करनी है। मैं कहना नहीं चाहती, मेरे हस्बैंड ने मना किया था कि बच्चे जो हैं वो शोर बहुत करते हैं। मेरे भी बच्चे हैं, अब बड़े हो गए, लेकिन माँ को एक बात कहना चाहती हूँ, क्योंकि ये खुदा की तरफ से मेरे दिल में आता है माँ के लिए, वो अपने बच्चों को अपने कंट्रोल में रखें। बच्चे ऐसे घूमते हैं जहाँ पे फंक्शन है। जब घर से आप बच्चों को सिखाकर नहीं लाएंगे कि बेटा वो खुदा का घर है, वहाँ पे इबादत हो रही है, आप में हिलना नहीं। मैं अपने बच्चों को सिखाकर लेके जाती थी। हमारी पेंटिकॉस्टल चर्च था, इंग्लैंड की बात बता रही, तब हम वहाँ पे थे, मेरे बच्चे छोटे, तो मैं बताती थी कि आपने जाकर हिलना नहीं है। और बच्चे, मेरा छोटा सा था, 3 घंटे मेरे साथ वो बैठा होता था, हिलता नहीं था। और मेरा सारा ध्यान खुदा की तरफ होता था, कलाम की तरफ। सारी माओं के बच्चे कभी पैकेट पकड़ा हुआ, कभी जूस पकड़ा हुआ, भागते जा रहे हैं, शोर डाला हुआ, कोई माँ नहीं कह रही, कोई पादरी साहब नहीं कह रहे। हम खुदा की इज्जत करें, हमारे अंदर खुदा के नाम की गैरत होनी चाहिए कि हम अपने जिंदा खुदा के आगे झुके, हमारे चर्च में, खुदा के घर में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। हम बड़ी पाकीज़गी के साथ, अदब के साथ खुदा की इबादत करें। आज के बाद माओं से मैं ताकीद करूंगी कि वो अपने बच्चों को अपने घर से सिखा कर लाएं कि हमें खुदा के घर में जाना है, हमें खुदा की इबादत करनी है, आपने हिलना नहीं। और जब मैं इंग्लैंड में थी, कहते थे किसी बच्चों को देखना है तो वीनस के बच्चों को देखो जो बिल्कुल खामोशी से बैठे होते हैं, ना कोई चिप्स का पैकेट है तो ना कोई जूस का डिब्बा है, कुछ भी नहीं। 3 घंटे कंटिन्यू हमारा चर्च चलता था और मेरे बच्चे बहुत अच्छे थे। बड़े बेटे को मैंने चर्च की, हालांकि इंग्लैंड में गांधी चलता, मेरा बच्चा हर चीज तरतीब से रखता था, उसको मैंने सिखाया। मेरे हस्बैंड वर्शिप में थे। तो जब हम खुदा की दिल, जान, बदन, रूह से, सच्चाई से उसकी इबादत करते हैं, वो हमसे वाकफ है। अगर आप खुदा की सही तरीके से इबादत करेंगे तो आप आसमानी मुकामों में पहुंच जाएंगे।
जिस तरह खुदा मुझे ले गया, यीशु मुझे 14 बार मिले, 3 बार मैं समाज पढ़ गई, 5 बार मुझे रिश्ते मिले, बहुत कुछ है मेरे पास, एक स्टोरी है। तो मैं चाहती हूँ कि हमारी जो कलीसिया है वो सीखे। अगर हम नहीं सिखाएंगे, पास्टर साहब शायद कलीसिया को कहने से कुछ कहते हैं कि बुरा ना मना जाए, लेकिन हमें हमारे अंदर खुदा के नाम की गैरत होनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को सिखाएं, शोर ना करें, आराम से बैठें, तो खुदा हमसे खुश होएगा। और जिन जिन लोगों ने खुदा के नाम की गैरत रखी वो आसमान पर तक नशीन है। खुदावंद आप सबको बरकत दे, हमेशा खुश रहें और सही वक्त पर आएं और अपने बच्चों को सिखा कर लाएं। और आज के बाद ये जो कलाम मैंने सिखाया है, जब मुस्लिम, हिंदू, सिख आमीन कहेंगे तो आपको यीशु याद आएगा कि मेरे यीशु का नाम इनके होठों पर है। हम पर फजल हुआ, खुदा का शुक्र करते हैं। खुदा आप सबको बरकत दे।